Berhubung bayangannya. OK。はい。こんにちは、スタさん。はい、こんにちは。はい。久しぶり久です。しぶりですね。今日、お時間はい。ありがとうございます。いえいえいえ。OK、saya buka dulu ya. Ya, Hai, hai皆さん, kembali lagi di channel saya, di channel Bidewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Dan kali ini mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi beberapa teman-teman yang sudah kenal dengan teman saya yang sekarang berada di Jepang ini. Jadi kita akan kenalan dulu nih. Mungkin ada juga beberapa teman-teman yang belum kenal sama teman saya ini. Jadi kita kenalan dulu. Setelah itu kita akan ngobrolin tentang main fisik ya. Jadi dia di Jepang bukan hanya kerja saja. Jadi dia sekarang sering ikut yang namanya kontes-kontes seperti main fisik. Benar ya namanya main fisik ya? ya siap benar benar benar. Benar ya, Dan fisik. arigato. Ya, Hai. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita minta Usuta Sang untuk berkenalan. Jadi mohon Nihongo de onegai shimasu. Hai, onegai shimasu. はい。はい、こんにちは。こんにちインドは。ネシアにいる友達。はい。えーっと、私の名前はスターです。バリ島から来ました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いします。そうだね、スタも久しぶりだね。元気？久しぶりですね。大元気ですよ。毎日おお。元気です。いいですね。今、後ろにね、景色がなんかすごくはい。綺麗に見えるだけど、おー。今どこにいるの？まあ一応、ジョギングトラックみたいな感じで、うーん。結構ね、はい。僕は、おまあ、お。夕方仕事帰り、はい。こういうところで、まあ、ジョギングしています。まあ、釣りもできますよ。ああ、そうなんだ。結構、はい。まあ自分も、ここで、まあちょこちょこ釣りしてるんで、まあ結構魚もいっぱいいます。もうすああ、ごい綺麗なところ。すごく綺麗だね、本当に。素晴らなんかね、しい。はい。なんか、すごい暑そうなんだけど、暑いもはい。まあまあ暑いですよ。う。そうか、そうか。そうだね。それ見るだけでね、もう暑さがもう伝わるって感じですね。うん、はい。まあ、大体今、夜の8時でも、まだ明るい。真夏なので。あ、そうだね。もう真夏だね。本当に。暑いですね。熱中症を気をつけてくださいね。はい。まあ、水いっぱい。あ、これ水です。ああ、はい。そうだね、本当に。そうだね、スターは、俺はわかるけど、多分、他の人わからないと思うけどね。今、スターは日本のどこにいるの？沖縄ですね。まあ、日本の一番下にある島。はい。うん。まあ、東京から飛行機でだいたい2時間半ぐらい。ああ、2時間半ぐらいだね。うん。はいはい。時間ぐらい。はい。それってさ、なんか、沖縄って、なんかバリ島に似てるって聞いたんだけど、それは本当な？まあ、一応、海、まあ、綺麗さとかはバリとあまり変わらない。まあ、人間も、はい。人間の生活というか、それもそんなにバリと変わらないですね。それはいいね。やっぱはい。りそうですね。長く住めるね、それは。そうですね。まあ、ずっと沖縄なんで、自分が。そうだよね。で、ずっとって言ってるんだけど、今はもう何年目になるの？2011年に来て、まあ、11年目ですね。11年今年目。は11わお。年目。はい。すごいね。やっぱり、ぼちぼち帰る予定。なるほど。やっぱり沖縄好きなんだね。そういえば。うん、そうですね。まあ、自分の趣味と、まあ、つながるということで、まあ、海も近いし、まあ、いろいろ便利ですね、沖縄。まあ、自分の住んでるところ。はい。そうそうそうそう。それは良かったバね。リ人、インドネはい。シア人。そうですね。バリ人も多いし、周り、いや、寂しい時はないですね。もうなんか、カンプンバリー作れば？カンまあ、プンバリー。一応、もう昨日、まあ、はい。カンプンバ、まあ、
作らなくても、完全になってるので、カンプンバリーで、こああ、こで。そっかそっか。そうだね、もそうそうっと作れそうそうそう。ば、もっと人気になるんじゃない？なんか毎年イベントとかやって、まあなんかもうあると思うけど、また別のうことやん。って、まあすごいいいことになると思うけどね。バリ島の文化とうか、インドネシアの文化とん。かも全然紹介できると思うけどね。でももうそろそろ帰るだろ？まあ、一応、まあ、あと2年、2年ぐらいかな。まだあ、未定なんですけどね。なるほど。うん。うはい。ん。多分みんな気になると思うけど、日本じゃない、はい。沖縄の気温ってどんな？気温は。もうなんか季節とか、うまあ、ん。4節あるの日本は。季節とか、どう？もう、冬はそこまで寒くないよね。冬はそこまで寒くはない。まあ、だいたい最低15かな？ あ、15、14、まあ、14度？それは一番寒い。14度。まあ、最近ですね。あ、自分来たばかりの時に、の時また違来たうよね。ばかりの時に、まあ、多分、温暖化あ、はいはい。pemanasan global nih. はい。すごい日本語使ってるんだね。温暖会もやばいね。はい。で、はい。うんうん。まあ、夏が一番あれかな。なんていうのかな。暑いって感じ。ああ、そうだまあ、ね。本当に暑い。沖縄、木が少ない。あ、そうなの？そうそうそう。建物がまあ、多いってこと？台風が、建物ああ、が多くて、まあ、そなるほど。れではい。何もしなくても、風がなくて、すぐ汗かいちゃうんで。やばいな。それ。本当に。あ、でも、暑いのがまだ楽かもしれないね。寒いよりまあね。俺はね、寒いはやっぱりうん。ね、たくさん服とか着らないとダメそう、だし、めんどくさい。そうだね、着ないめんどといけない。くさい。本当にめんどくさいよね。めで、んどくさい。そうだね、スターはもう、あれだよね、11年目だよね、沖縄だよね。で、11年目。11年に沖縄にいるんだけど、その中に1回もなんか雪とか見たことない？やっぱり沖縄、雪降らない？雪降らないし、一いや 回も見たことないですよ。ああ、それは爆笑だな。うん。いや、まあ、おかしくな一いけどね、回も見たことない。別のところもなんかうん。同じ、ね、沖縄みたいなところもいっぱいあると思うけど、やっぱり日本といえばなんか雪って感じだよね。あ、まあ、昔はね。そうですうーん、ね。うん。そうか、そうか。そうだね。今、仕事はどんな仕事をしてるんだっけ？自分はアウトレット、サーフブランド、はいはい。サーフブランド、サーフィンもやってるんで、アウまあ、トレット。最近どう？お客さんの子がどう？いっぱい来る？ゴールデンウィーク後からもうすごい減ってて、まあコロナかな。コロナの関係でやっぱりみんな来なくなっちゃうんですね。あ、もうはいはい。コロナ、今日、昨日で5000人、1日、ま5000人？だみんな気遣ってるんですね。すげえ5000人、な。1日。あれまあ、は、はいはい。はい、どうぞ。濃厚接触者はい。になっても、だいたい5日間ぐらい仕事はできないから、うーそれん。で、まあ、会社によるだと思うんですけど、やっぱりみんな、厳しく、あ、まあ、旅行でしないように、まあ、本当に迷惑かけるので、そうそうそうそうそうなそんだ。いつを、何それ？いつ継承それ何？う。濃厚接触者は、それ何ですあか？の、なんコロ、コロナかかってるんじゃなくて、例えば、友達がコロナかかって、昨日友あ達がコロナあー、はいはい。かかって、自分昨日あの人と、あったみたいな。あの、会った。ああ、そうそうそうそうそう。それは日光コロナ市。かからなくても、はい。濃厚接触者。投げ。ちょっとめんどくさいですけど。覚えられないな、これ。長い。まあ、そうだね。やっぱり日本にいるとね、また言葉もね、自然的な増えるよね。うん。
俺も、もうバリ島に帰っちゃったから、やっぱりそれ何とかなるよな。ああ、なるほど。あんまり、うん。なんていうの、多分コロナ起きなかったら、もうこの言葉多分わからないと思います。そうよね。なるほど。やっそういうこと。ぱりそうだね。昨日とかも、ジンガから聞いたんだけど、やっぱり沖縄字が、はすごくコロナが増えてるみたいだよね。それで1日で5000人もかかった人もいるんだね。そうですね。おー、5000人。そっかそっか。5000人は多いな。沖縄だけそれは。それでも全国、や沖縄だけ5000人。多分、ばいな。全国何万とかじゃないですか。まあ、人口的には多分日本一かもしれない、沖縄は。こんな小さい島で、1日で5000。で、2日間でもう1万とかじゃないですかね。そうだうな。ん。それはすごい。いや、インドネシアはそんな気使わないけどね。もうコロナはもうどうでもいいみたいな感じだけどね。日日本はやっ本はぱりね、やっぱり、曖昧なんですよ。曖うん、昧で。うん、う本当ん。に前から曖昧。なんかさ、正直、言いたいんだけどさ、もうちょっと日本にちょっとがっかりするっていうか、ところもあるんだけどね。前はなんかそのコロナのうん。薬とかもできたよみたいなとか、噂か、本当の情報なのかわからないけど、やっぱりそういう、もし薬とかもできたらね、やっぱりそこまで厳しくしなくてもいいんじゃないかなと思うんだけどね、どうしてもね、みんなかかるからね、コロナに。そうですね。うーん。もう、なんていうのかな。もう、本当に観光ってもう上がったり、激しいんです。すぐ下がったりするんですよ。はいはい。からコロナがちょっと収まってきてて、で、観光客が増えて、結構で、そのガーンって後コロナなったんでしょ？ガーンって上がってうーで、ん。で、観光客がゴーンって下がるのね。ずーっとこの2年間、うそんなわー、感じです。やばいな、これ。売り上げはもう全然あうん。れだよね。そこまでないよね、そしたら。まあ自分の働いてるところはまあまあ大丈夫。ああ、それは良かったじゃん。うん、潰れた会社もいっぱいいや、あるいっぱいあるんですよ。だろう、やっぱり。うん、はいいや、はい。でもやっぱりこのことね、ずっと同じことやると、いや、これからも潰れるっていう会社がたくさん出てくると思うたくよ。さんある。やばいね、この正解はね。よくわからない。一昨日もクレームが来てて、うん、自分の会社に。うん、まあやっぱりコロナって2年も経ってて、嫌になるんじゃないですうん。いや、か。やっぱりそうだね。マスクとうん、かは。うん、そう、うん、まあ、観光客も、マスクをつけずにお店に入って、うん、まあ、うん。昔自分ちょこちょこ注意してるんですけど、マスク、まあ、今はもういいかやりたくないなって感じ。から、それで、マスクつけないお客様が入って、まあ、うん、スタッフが何も注意しずに、うん、うで、そん。れが、お客様がマスクついてるお客様が本社にクレームを言ってたの。やなんべえな。でスタッフがマスクを注意しないのって。いやいやで、いや。マスクを注意したら、はい。喧嘩になりそう、何回も喧嘩になりそうだやっぱりから、そうだよね。うーん、うん、うん、なんか本当にどうしたらいいのかわからないです。まあ、まず、上の人が、曖昧、法律的に、まあ、マスクつけてくださいとかも入ってないから、もう本当に自己責任ですね、マスクって。そうだね。だって必ずマスクつけてくださいとかそういうアナウンスもないよね。一応アナウンスはあるんですけど、あるんだ。ただ、はい。必ずっておある。願いす、お願いでしょ？必ずはないです。本うん。当に、なんていうの、お願いするだけです。だったらもう、さっき、スタが言ったように曖昧よね。そいや、それはやっぱりう、わね、からない。喧嘩になりそうっていうのも、普通かな。ここも同じようなことに起こってるんだけど、今はもう、あんまり注意し、他の人にね、しないようにしてるんだけど、やっぱり、それは自分でうん、管理するものだから、マスクつけたい人は、うん、つけていいし、つけたくない人はもうつけなくてもいいし、みたいな感じですね。うーん。うん、それはちょっと残念。それはもうまたね、その国の決めるものだから、私たちはもうね、それはやるしかないね。いやでもそうでね、すね。他の人のせいで怒られたっていうのはちょっと嫌だよね。
でも、これ、ない。これ、これからね、スタさんはもう社長になるから、もう少し、我慢してくださいね。そしたら、立場が変わるね。下が社長になったら、明日から。下がね、注意するところになるから、それだけね、我慢してください。そしたら、下のね、人の気持ちが分かるようになるから、それはいい勉強になるんじゃない？ Tungkara des. Oke. Oke, minasan. Jadi itulah tadi basa-basi kita yang udah lama nggak ketemu sama ya teman lama lah ya. Jadi kita ngobrol sedikit tentang Okinawa, tentang kerjaannya gitu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke Ya. topik utama kita. Jadi kita akan ngebahas terkait apa aktivitasnya dia di sana dan kenapa dia bisa menjadi main fisik ya. Jadi ikut beberapa event juga, ikut beberapa lomba juga, dan bahkan dia sampai dapat piagam juga, minasan. Jadi menurut saya pribadi ini adalah hal yang luar biasa karena ini bukan di negara sendiri gitu. Di negara orang lain kita bisa menjadi seperti itu. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Apalagi bagi Sutasang mungkin hal yang benar-benar luar biasa gitu ya. Oke, langsung saja kita tanya-tanya Ya. sedikit ya tentang ini. Sejak kapan sih ya? Itu sekarang nih, kono main fisik, main fisik. Jadi sejak kapan Sutasang suka ya? Atau anggaplah suka nge-gym lah dulu ya. Suka nge-gym itu dari kapan gitu? Awalnya, ya oke, jawab dulu. Sebetul Mm, mm. Oke, awalnya sih dari SMA ya. Tahun 2007 itu ikut-ikut pingin ngedein apa? Membesarin otot. Tapi nggak Oh, tahu caranya, mm, nggak ada yang ngasih tahu. mm, mm. Waktu itu kan nggak ada YouTube juga kan, Oh iya kita iya, memang minim susah ya. informasi, Mm, mm. susah. Akhirnya ya nge-gym 1 bulan, 2 bulan nggak ada perubahan, berhenti lagi. Tahun depannya nge-gym lagi, nggak ada perubahan, berhenti lagi. Dan pada akhirnya ke Jepang sekolah ambil kerja. Setelah tamat sekolah, ada waktu lenggang nih sedikit malam Mm, hari. Di situ saya kembali nge-gym lagi. Dan sekarang udah ada YouTube ya, kita bisa belajar dari YouTube. mm, mm. Nah, dari sana saya serius, ya sampai sekarang sih, Mm, mm. sampai sekarang. Jadi awal mulanya itu SMA ya. Di awal mungkin kiranya itu Ya, SMA. instan berarti ya. Uh, Latihan sekali, dua Instan, kali tak kirain udah ada perubahan gitu ya. Ternyata udah ada yang perubahan. berubah Ternyata baru enggak. yang berubah baru otak aja ya. Kepalanya gede gitu ya. Padahal lengannya Otaknya aja masih kecil. berubah, kepalanya gede. Oh gitu ya. Jadi memang dari SMA lah mulai suka dengan ini ya. Tapi belum tahu metode, belum Ya. tahu cara. Tapi sekarang setelah apa lulus universitas di Jepang itu mulai menekuni ini ya. Karena udah tahu caranya juga. Mungkin belajar dari YouTube dan sebagainya ya. Oh iya, saya ingin tahu nih kalau dulu Suta Sang ini bisa dikatakan gimana ya? Apa namanya? Struktur tubuhnya apakah sudah memang berotot atau gimana atau gemuk atau kurus atau gimana ya? Tinggi saya waktu dulu 178 cm dengan berat itu 60 kilo tuh kurus sekali. Benar-benar Kurus. kurus sekali. Kurus sekali. Hmm, hmm, hmm. Banyak makan pun sangat gemuk-gemuk gitu. Hmm, Naruhodo. Itu Banyak gimana? makan pun nggak gemuk-gemuk. Terus gimana ngakalin biar jadi bisa gemuk itu? Ya udah pergi ke gym. Terus pola Ketika makan nggak juga. bisa gemuk, Mm-mm. pola makan kita atur, makan melebihi orang biasa kan, karena kita menggunakan tenaga banyak waktu di gym. Kita Mm-mm. makan banyak jadinya, Mm-mm. di atas Maka 3.000 kalori lah. oh kayak 3 Kalau ember gitu ya. saya, wah 3 ember kelebihan. Saya sekali saya sekali makan ya, kalau Mm-mm. makan siang tuh saya bisa ngabisin dada ayam tuh 400 gram, hampir setengah kilo. Itu baru dada ayam aja. Itu baru dada ayam, belum nasi sama sayurnya. Wah, itu baru makan siang aja ya. Itu Tapi baru makan biasanya siang. makan banyak itu di makan siangnya atau dimakan malam atau Enggak, apa ya? Heeh. enggak Apa terus makan banyak? siang sama setelah enggak makan siang sama di sebelum nge-gym makan banyak. Di jam 12 sama setelah kerja tuh jam setengah 7 itu makan banyak. Sisanya ya makan apa ya nggak pakai nasi lah, makan daging sama sayur aja. Daging, sayur gitu ya. Oh, Ya, ih luar biasa. Jadi kalau dihitung-hitung itu sehari ngabisin berapa ya? Kalau diduitin ceritanya nih.
Kayaknya habis 200 lebih deh. Kalau dirupiahkan, Iya, benar-benar. kalau dada ayam yang 400 kilo tuh sekira 50.000, 100 ya 120 ribuan lah per hari. Itu kan Itu makan siang untuk aja setengah kilo kan? Apalagi nanti makan mak malam setengah kilo. Waduh, banyak nggak betul kan makannya. nggak apa apa Hmm. namanya, Hmm. jam 12 tuh saya makan 400 gram. 400 gram tuh sekitar 60 ribuan lah. Oh, 60 ribuan tuh. mm-mm. Dikalikan dua kan 120.000, ya sekitar Hmm. 130.000 lah per hari. Bisa dikatakan seperti itu ya. Kisaran aja ya, Ya, pakai 120 sarannya sampai ini kotornya. 130. Kalau lagi pengen ngemil lagi mungkin sampai 150-an lah ya untuk baru untuk makan aja. Ya, Wow, luar biasa. ya. Oh, kalau dikalikan sebulan lumayan ya. Ya, tapi yang utama adalah apa, Sultan Sang, kalau kita kerja di luar? Apakah nabung atau apa ini yang paling utama nih? Nah, nabung Kesehatan sih. ya. Bukan kesehatan loh yang pertama. Kesehatan, kesehatan yang pertama, Hmm, kesehatan baru masa baru depan. nabung gitu nggih. Baru nabung untuk masa depan. Oke, mungkin kita bisa ini Ya, kita kalau sampaikan teman-teman Sultan Sang. Karena banyak sekali orang mikir kalau kerja keluar itu adalah uang dulu nih, nabung dulu gitu, tanpa mengindahkan atau menghiraukan kesehatannya. Ujung-ujungnya sakit, terus nggak bisa kerja, hmm, hilang semua, ya kan? ya, Jadi bisa ditiru nih Sultan Sang juga ya. eh, Baik, silakan. coba saya kasih apa namanya cara berpikir. Gimana tuh Orang Sultan? orang Jepang itu 80% nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Dia nggak berdoa meminta kesehatan. Lain sama kita. Hmm, Kita beragama, kita percaya Tuhan. JK pun pasti meminta kesehatan, berdoa minta kesehatan sama Tuhan. Pasti bener. kan setiap hari. Oh. Tapi kita prakteknya itu nggak ada. Kita Hmm, cuma meminta tanpa praktek. hmm, Setelah hmm, kita hmm. berdoa, mungkin ke pura, ke masjid kita berdoa minta kesehatan, pulang dari pura, pulang dari masjid atau dari mana, kita langsung ngambil alkohol. Ya, Hmm. gimana kita mau sehat kalau seperti itu kan? Ya, ya, benar-benar. Ya mindset seperti itu tuh harus kita rubah sebetulnya. Ya, sebetulnya kata Om Adi Rai kan, Oh iya, ya. kesehatan kesehatan itu berasal dari apa yang kita masukkan ke mulut. Itu benar sekali. Hmm, hmm, hmm. Karena yang apa Indonesia, Hmm, orang-orang kita itu makan tuh yang penting rasa itu nomor satu, kesehatan itu nomor ya keberapa lah. Lain hmm. seperti di Jepang ya. Orang-orang di sini itu umur 80 tahun itu dia masih bisa nyupir, masih bisa kerja loh di Hatake, panas-panasan. Hmm. Lain sama kita, kan? Iya, benar-benar. Di Hatake loh Benar tuh kan? ya, umur Di sekian ya. Hatake loh, panas-panas. Hmm. Iya, Kalau kita saya umur baru sekian berapa? pertama kali, kita udah 40 tahun udah penyakitan, Ya, udah banyak benar. penyakit yang datang. 80 tahun Kenapa? Ya, kayaknya udah dikubur ya, kasarnya ya dibilang ya. nggak Ya, nyampe sih kayaknya ya. orang-orang kita sekarang. Hmm, hmm, hmm. Karena memang lifestyle kita ya yang berbeda. Hmm, Apalagi dah sekarang zaman smartphone, kita jarang bergerak, inginnya rebahan, nonton film sambil ngemil, makan yang pedas-pedas, yang berminyak-minyak. Kita nggak hmm, ngatur pola makan tuh berbahaya sekali. hmm, Kenapa? hmm. Karena kita tuh bergerak pakai otot sebetulnya. Kalau nggak salah ya, Iya, iya, iya. ini pengetahuan Iya, iya. pengetahuan saya Dari ya. belajar lah ya. Heeh. Tapi saya bukan dari baru-baru belajar. Hmm, Kita hmm, ini hmm, kan hmm. bergerak pakai otot. Otot itu makan protein. Tapi yang kita makan tuh kebanyakan lemak, kebanyakan karbo. Hmm, hmm, Ya setelah nanti kita umur yang di atas 40 tahun ya otot kita tuh pasti akan menyusut kok kalau udah hmm. di umur di atas 30 tahun. Ya Oh, susah bergerak lah jadinya. iya, 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 benar-benar. Banyak penyakit yang masuk. Hmm, Kalau kalau saya eh, kayak susah untuk 100% hidup sehat tuh susah. Jujur saya juga masih ngerokok. hmm, Apa namanya? Kita masukin tuh makanan 70% tuh untuk tubuh ya. Kalau saya nih hmm, tujuh hmm. puluh persen 70% itu untuk tubuh kita, sisanya 30% itu untuk mental.
Oh. Maksudnya ya 70% itu kita makan sehat. Mm-mm. Makanan sehat itu kan ya kurang sih rasanya. Makanan Benar, sehat. benar, benar. Nah, untuk mental kita supaya nggak rusak, Mm-mm. ya 30% ini kita pakai untuk makan yang kita sukai gitu loh. Misalnya martabak apalah. Hmm. Tapi tetap ingat kita kontrol. Mm. Jadi jangan kebalik gitu Hmm. Teh ya. Jangan kebalik ya. Kalau Kan kita kan kebanyakan kebalik ya. Heeh. kebalik dia gitu. Makanya ada ya mawari ya, orang-orang sekitar di rumah, teman-teman itu umur 40 itu udah penyakitnya udah keluar. Asam Hmm. urat, udah nggak bisa makan babi guling, udah nggak bisa makan kacang. Iya, iya, iya. Kenapa ya waktu-waktu mereka muda dia nggak ngomong kontrol itu. Hmm. Kolesterol, pokoknya apalah penyakit-penyakit Jadi seperti itu. pengen nanti kalau pulang ke Indonesia saya langsung berguru sama Suto aja ya, jadi Suto ya. Mantap Ya nih ya. Ha. sama-sama sama-sama belajar lah Tapi gitu. kalau kita lihat-lihat emang masuk akal sih ya apa yang dikatakan sama Suto Sang ini. Jadi di kebanyakan sih ya itu kebalik ya. Kita lebih cenderung Hmm, mengutamakan kesukaan kita, makanan yang kita sukai. Walaupun ya, sebenarnya secara kesehatan mungkin kurang ya buat kesehatan. Ya, menurut jadi saya sangat kurang. sangat kurang ya. Jadi Sangat seperti itu kurang. ya. Jadi bagi teman-teman ya mungkin bisa juga ya jadi buat masukan ya apa yang dikatakan oleh Suto Sang ya. Jadi begitu katanya. Nah, Itu oke. ya. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Iya, siap. Nah, kemudian kalau di Jepang itu kan image-nya ya, kalau kerja itu kan otomatis sibuk banget lah di Jepang itu ya. Nah, di situ tapi di situ Sutosang bisa nge-gym ya. Nah, itu gimana sih caranya Sutosang mengatur waktu biar bisa kerjanya juga nggak terganggu, biar bisa jalanin hobinya juga, biar bisa nge-gym, bisa mancing dan sebagainya. Itu gimana caranya Sutosang? Mm-mm. Kebetulan saya nih masuk di perusahaan yang benar ya, memang yang KBC. Kita nggak boleh ngelembur. Kita Hmm. harus libur tuh satu bulan tuh harus 8 hari. Oh. Ya, jadi gampang ngatur waktunya. Saya kerja tuh dari jam setengah 10 pagi sampai jam setengah 7. Tuh liburnya tuh memang sih kayak bara-bara apa bahasa Indonesianya bara-bara sih? Nggak beraturan gitu ya. Aduh, Nggak nggak beraturan. beraturan. Ngacak lah. Iya, kadang-kadang hari ngaca-ngaca. Jadi saya udah punya jadwal misalnya besok saya libur. Besok ngapain nih? Besok paginya mau ke pantai apa mancing. Saya udah buat Oh. apa yote ya Oh untuk iya, besok gitu. jadwalnya ya, Kalau rencananya. nge-gym, kalau 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 nge-gym tuh saya pasti malam habis pulang kerja tuh pasti saya nge-gym. Hmm. Nggak boleh, nggak bisa diganggu. Oh, udah pasti itu ya berarti ya. Gitu. Apa sih itu? Jadi di sana diperlukan konsisten juga Lain kan, Tista, saya nggak? yang konsisten tuh perlu sih. Sebetulnya kalau nge-gym ini bukan hobi sih Oh kalau gitu, saya, bukan tapi hobi ya? lebih ke lifestyle. Tapi ke Oh. lifestyle sih jadinya. Kayak Hmm. kalau kita nggak makan nasi kayak ada yang kurang gitu loh. Jadi Naruhodo. kalau nggak nge-gym tuh kayak ada yang kurang gitu. Ya, Oh iya, karena sudah jadi itu. bagian daripada apa, gaya hidupnya ya. Jadi ketika Gaya hidup ya. jadi seperti kalau kita ibaratkan seperti makan tanpa daging lah ya. Jadi ada yang kurang gitu ya, atau kurang Ada yang sambal atau kurang. apalah. Oh, Ya, seperti itu. naruhodo. Sebetulnya intinya sih untuk balance hidup ya, Mm-mm. supaya sehat. Kalau badan bagus ya nilai plus sih sebetulnya. Gitu, Ji. Naruhodo. Iya, iya. Ya, ya. Nah, kemudian ya, karena saya juga sempet juga nih apa suka nge-gym juga ya. Di situ kita banyak dapat bulian nah gitu ya. Kalau Suto Sang ini pernah nggak dibully sama orang ngapain sih gedein otot toh juga kalau mau ke belakang sembunyi gitu. Pernah nggak ada apa kata-kata yang ngebully Wah, kayak gitu? Heeh. sering, sering tuh, Mak. Itulah kelemahannya orang kita, Ji. Hmm, Kita tuh saling bunuh antar sesama. Kita ini saling bunuh sebetulnya. iya, saling Lain dengan menjatuhkan gitu ya. karakternya orang Jepang ya. Hmm, Ya, saling menjatuhkan. Lain dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang, apapun yang dilakukan temannya, dia pasti mendukung. disupport Gambate, lah ya. kamu pasti bisa. Hmm. Kalau orang kita, kalau belum ada hasil, dia akan menjatuhkan, Ji. Kalau ada hasil, dia pasti minta bantuan gitu loh. Dideketin lagi Udah gitu ya. pasti Hmm. dideketin kita lagi. Oh. Kalau punya teman gitu, buang
ke laut. Ke laut. Yang ke samudra aja kali ya. Biar sekalian nyungsep film sebenarnya. Tapi ya Ya, memang itulah begitulah ya kelemahan. karakter orang kita Hmm. ya. Jadi kalau misalkan ada orang, Ya, anggaplah jangankan untuk fitness ya, kita bawa ke orang yang baru mulai bisnis gitulah ya. Pasti akan ya, dipandang sebelah mata. Apa sih kerjaan lu? ya. Ngapain sih buat bisnis kayak gitu? Toh juga nanti bakal macet dan sebagainya. Itu nggak didukung lah ya. Kalau di Jepang beda ya. Jadi kamu pasti bisa. Jadi pelan-pelan aja dulu. Pokoknya apa kata-kata mereka itu membuat kita lebih semangat lah ya. Bukan kalau di sini saya pernah ya dan ingin membuat apa gitu misalkan. Kebanyakan bukan hujatan sih ya. Jadi kata-kata yang membuat kita turun gitu. Yang Hmm. dikatakan anggaplah menyepelekan atau meremehkan gitu. Jadi bukan dukungan yang kita dapat. Ngapain sih Iya. ngambil kayak gitu? Jelek-jelek kayak gitu, nggak bakal berhasil apa? Gitu loh. Dari awal sugestinya udah jelek-jelek kayak gitu. Padahal yang Jelek. ngelakonin kita, yang ngeluarin modal Hmm. juga kita, tapi orang lain ngomentarin aja gitu loh. Lain kalau mereka yang membiayai, kalau misalkan Sutesang juga ya, dia yang membiayai dia makan dan segala macam. Terus dia mengomentari, oke lah kita terimalah sedikit gitu ya. Udah nggak ngasih Hmm. apa-apa, ngomentarin, terus komentarnya pedes-pedes lagi kan. Bukannya kamu kalau misalkan punya body gede itu kan dibilang, "Itu apa nggak homo?" Apa gitu ya. Pasti pernah nggak digituin juga kan? Nah, waktu ini Heeh. setelah kontes Mhm, saya apa namanya mengupload foto ya di Facebook. mhm. Ada sebuah bukan nggak teman dekat sih, cuma teman-teman tahu doang. Heeh heeh. Dia tuh apa namanya komentar nggak isi kata-kata sih, Mhm. tapi nyakitin. Komentar foto, itu fotonya Saiful Jamil loh. Oh, hai hai. Itu benar-benar sakit hati sih sebetulnya. Ya udah saya blokir aja. Saya buang dari pertemanan. Benar benar. Nggak perlu kita teman seperti itu. Kita perlu orang teman yang bisa mendukung gitu loh. Mhm mhm. Bagaimana saya 3 bulan sudah hidup Usahanya gimana gitu hidup kan? mati itu di usahanya gimana gitu. Nah, memang sebenarnya kebanyakan orang nggak menghargai usaha Iya, seseorang lah benar-benar. ibaratnya ya. Sudah Hmm. pasti melihatnya keberhasilannya sama kegagalannya, itu saja 2. Ya, itu Kalau saya udah dua titik. usahanya nggak dilihat. Seperti apapun usahamu, itu nggak bakal dinilai. Yang nilai itu keberhasilan sama kegagalan gitu loh. Jadi nggak usah diambil pusing, tapi emang tindakan Sutesang menurut saya pribadi itu benar. Karena saya Hmm. juga kebanyakan kalau emang jangankan, itu, dia sampai mengomentari hidup saya misalkan jelek-jelek gitu misalkan, nggak ada dukungan. Dia nge-share hal-hal negatif aja, itu saya udah out kan dari teman saya gitu loh. Walaupun misalkan Hmm. kenal nih, kalau misalkan dia cuma nge-share marah-marah, masalah keluarga dan sebagainya, itu di-share di media sosial, saya pasti, "Ah, ini nggak cocok nih." Udah skip. Kalau nggak, Benar benar benar. saya unfollow aja minimal, unfollow. Jadi nggak Hmm. ngikutin. Jadi kalau dia upload apa-apa saya nggak ngelihat. Daripada saya ikut-ikutan berpikir aneh-aneh kan gitu ya. Memang sih kata Hmm. orang, kalau nggak suka ya udah dilewatin, kalau suka dibaca gitu ya. Tapi kalau udah lewat, kadang-kadang tanpa sadar kita ngebaca gitu. Ya udah daripada kita Iya, ikut, mending nggak ngelihat sekalian gitu. ya benar benar benar. Benar Hmm, sih. oke Tapi siap. Hmm, satu filosofi yang bagus nih. ingin ingin. Ketika Gimana kita tuh? dihina, kalau lampu itu kan ada minus sama plus ya kan. Mhm. Dari minus ke plus jadilah terang itu. Dari hujatan Oh. kita semangat, dari semangat kita bisa berhasil. Oh, jadi kita ubah power di sana ya. Jadi power yang negatif itu Ubah kita power rubah dari ke jadi positif gitu. jadi sebuah kombinasi antara negatif positif jadi akan menghasilkan sebuah sinar ya. Anggaplah itu keberhasilan nanti. Oh, Iya. naruhodo. Makin dewasa aja Sutasang ya. Orang tuh pasti berubah sih, semakin Nah, dewasa pasti gitulah. Mayo kata. Oh iya, lanjut lagi nih ya. Ngobrol-ngobrolnya Ya makin ya asik ya. nih. Nah, kemudian Siap. kalau saya sih udah ngikutin nih kalau di Facebooknya udah sering lihat juga ya, tapi dengar-dengar Sutesang ini sering ikut lomba dan bahkan sudah dapat piagam itu. Berapa kali sih udah ikut lomba dan dapat piagam-piagam apa aja yang sudah didapatkan nih? Sebetulnya ikut lomba tuh baru 2 kali, Oh, tahun 2 lalu kali. Hai. sama tahun sekarang ya. Tahun lalu itu ya masuk 10 besar lah. Dari 40 peserta saya masuk 10 Oh, besar. hai. Setelah itu
Itu kategori untuk first ya, untuk first beginner, untuk orang-orang yang baru ikut kontes. Pemula ya. Dan yang paling ya pemula yang paling berkesan ya kayak tahun ini sih. Tahun ini karena dapat juara 7 Okinawa nih. Okinawa itu levelnya juga apa ya? Lumayan berat saingannya. Berat saingannya. Orang Amerika ada orang Amerika 4 orang. Itu memang benar-benar semua bagus. Benar-benar badannya semua bagus. Di situ kita sebetulnya juara itu bukan yang utama sih. Iya benar. Melihat dunia itu seberapa luas sih. Saya kalau kita di gym, kalau menurut saya di gym ini, saya melihat orang yang badannya bagus tuh sedikit, Ji. Jadi saya merasa tuh kayak, badan saya ini paling bagus di sini. Hai. Kalau saya ikut kontes, saya tuh melihat, orang itu yang lebih bagus dari saya. Jadi saya bisa ngasah mental sana. Mental saya ciut nggak melihat orang yang lebih bagus itu loh. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Mantap, sama sekali nggak ciut. Saya tahu saya akan kalah. Saya tahu saya enggak sebelum keluar panggung itu, kita kan berbaris. Wah, kalau badannya bagus kayak gini untuk juara ini saya kayaknya jauh. Tapi saya bisa menampilkan 100% gimana cara bilangnya? Yang terbaik lah. Pokoknya saya enggak yang terbaik, saya bisa melakukan yang terbaik. Gitu, Ji. Oke. Jadi bagus-bagus semua ya. Luar biasa. Jadi kita juga mungkin sudah bisa membayangkan lah ya. Jangan menyebut nama orang Amerika saja. Kita udah nggak bisa ngebayangin. Karena kita mungkin lihat di TV dan segala macam tuh otot orang Amerika itu walaupun dia nggak ikut hal-hal seperti itu, udah tahu lah ya kayak gimana gitu ya. Apalagi mau ikut seperti event-event kayak gitu, otomatis pasti beda gitu ya. Nah, jadi yang diambil sama Sutosang ini bukanlah saya harus jadi juara gitu. Yang penting di situ pelajaran yang bisa diambil, Sutosang bisa melihat dirinya di mana sih sekarang gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan di tempat gym udah anggap dirinya, maksudnya merasa dirinya kayaknya udah bagus, sudah baik gitu ya. Bagus. Tapi ketika masuk ke tempat yang lebih high level lagi, tahu ternyata saya bukan apa-apa. Nah, itu mungkin bisa jadi pelajaran. Jadi pelajaran untuk kedepannya mungkin lebih semangat lagi gitu ya. Iya, benar. Dan kemudian yang terpenting adalah pada saat itu Suto sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Itu yang terpenting. Iya. Dan usaha. Usaha yang mungkin pagi-pagi bangun pagi-pagi, bahkan mungkin larut malam juga nge-gym dan sebagainya. Jadi terjawab di situlah ya usahanya. Jadi kita tunjukkan yang terbaik, inilah saya, dan kita serahkan kepada tim yang menilai gitulah ya. Luar biasa. Kalau kalah perbaiki, kalau kalah kita perbaiki lagi, kalau kita menang jangan sombong gitu ya. Jangan sombong ya. Tetap jaga inilah ya. Jaga jaga kualitas lah ya. Biasanya kan gitu. Kalau udah terkenal, udah gede, udah sukses beda lagi gitu ya. Biasanya gitu nih. Oke, sangat bagus sekali. Jadi ada pesan yang kita bisa ambil dari situ. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngambil pesan yang mau disampaikan oleh Sutosang di sana. Nah, oke Sutosang. Jadi itu mungkin ya perjalanan selama di Jepang, mungkin udah sepak terjangnya udah luar biasa ya. Jadi bukan hanya di pekerjaan, di belajar, sekarang juga merambah di kayak event-event kayak gitu, itu udah luar biasa sekali. Nah, yang terakhir nih, mungkin tadi sudah sempat disampaikan sama Sutosang ya. Jadi kalau di Jepang itu kan kebanyakan orang targetnya adalah menabung tanpa hiraukan ya atau mengindahkan kesehatannya sendiri. Kadang-kadang yang nanti akan merugikan dirinya sendiri. Nah, di sini ada nggak pesan-pesan dari Sutosang untuk menjaga kesehatan tubuh di Jepang itu kayak gimana sih tips-tipsnya? Ada nggak? Kalau ada mungkin bisa di-share sama teman-teman. Ya, kalau bisa, karena kebanyakan orang lelah, kalau lelah kerja itu pasti lelah ya, Ji. Untuk menghilangkan jenuh, dia tuh lebih ke alkohol. Saya rasa seperti itu ya, ke alkohol sampai mabuk. Kalau jarang-jarang sih nggak apa-apa, tapi kebanyakan yang saya lihat mereka tuh lebih ke alkohol.
Nah, kalau sudah ketergantungan kan jadi nggak baik ya untuk kesehatan kita. Kita punya uang juga, kalau kesehatan kita nggak baik, ya uang itu nggak ada arti ya Bener loh. sebetulnya. Ya kalau saya life balance lah harus bagus. Kalian boleh minum. Saya katakan di sini hidup sehat itu belum, hidup sehat tuh nggak bisa makan enak, nggak bisa minum alkohol, nggak bos. Kita ya belajar life balance ya. Kalian boleh minum tapi diatur ya, sebulan sekali sih nggak apa-apa gitu. Tips saya seperti itu. Kalau kalian capek atau lelah pikiran, ya carilah hal-hal yang positif, mancing atau ke apakah gitu di hari libur, bukan hanya alkohol. Seperti itu. Ya makan makanan yang sehat lah. Jadi Saran saya. itu ya Sasang ya. Jadi kalau apa namanya, intinya sih keseimbangan ya. Kita harus makan enak, kapan kita harus Keseimbangan. makan sehat ya, kapan kita harus Sehat. menikmati hidup gitu ya. Jadi itu harus semua seimbang ya. Jadi terutama kalau untuk makan jangan mikir-mikir lah ya Sasang ya. Jadi kalau untuk makan yang sehat nih maksudnya. Dan kemudian Ya, ya. karena saya tahu Sutesang ini juga mungkin dia bilang alkohol itu nggak bagus, minum-minum itu nggak bagus. Itu maksudnya adalah kalau kebanyakan. Karena saya tahu Sutesang ini juga peminum, tetapi dia mungkin sebulan sekali atau 2 bulan paling banyak mungkin 2 kali dan sebagainya. Itu pun untuk apa berkomunikasi dengan teman, bergaul dengan Ya, teman. Itu kan kita juga happy kan di situ ya. Intinya jangan terlalu berlebihan lah untuk alkohol gitu ya. Oh, naruhodo. Kalau tabako gimana nih tabakonya? Tabako ini saya ngerokok sebenarnya. Itu sebungkus satu bungkus berapa hari tuh? Seminggu? Wow, 4 seminggu. hari. Oh, 4 hari. yoka kangka. Dari pagi saya belum ngerokok. Oh, naruhodo. Ya, jadi Dari pagi saya belum ngerokok. jadi Sutosan juga gak munafik ya, dia juga ngerokok Nggak iya, munafik. alkohol iya, tapi seimbang gitu lah ya. Sutosan jangan berlebihan. Gitu. Karena kesehatan itu nomor 1, benar-benar. Jadi yang pernah sakit, misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tahu lah ya gimana sakit itu kayak gimana. Iya, itu benar-benar. Banyak lah saudara-saudara kita, saudara-saudara saya di rumah juga umur 50 tahun udah nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan kacang karena rematik. Rematik ya? Kalau nggak boleh makan kacang itu rematik ya? Urat kayaknya, asam urat. Asam urat. Asam urat. Jadi dokter sekarang nih. Karena ya waktu. Iya, benar-benar. Tahu dikit-dikit. Oke. Dari apa? Yang terpenting lah minum air banyak. Oh. Karena 70% ya, 70% 80% tubuh kita adalah air. Jangan sampai lambung kita rusak. Lambung? Jangan sampai lambung kita rusak. Oh, ya benar-benar. Jadi perbanyak minum air lah. Itu adalah satu. Banyak minum air. Bukan tips sih. Jadi itu apa namanya? Mungkin semua orang tahu sebenarnya harus. Ya, kalau misalkan harus banyak minum, tapi kebanyakan orang cuma apa namanya? Menyepelekan lah karena belum terjadi. Menyepelekan. Kalau sudah terjadi telat. Ya itu dah. Naruhodo. Itu dah salahnya orang-orang kita ya. Saya pernah kayaknya ngupload status, kayaknya Ajik juga komen. Kita pingin di Indonesia tuh ada kayak di Jepang apa Kinko Sindang itu ya. Oh iya. Ya. Kinko Sindang itu kan kita ngecek tubuh itu 1 tahun sekali. Kita tuh akan lebih tahu lebih awal penyakit yang kita miliki itu loh. Jadi kita bisa meminimalisir gitu jadinya. Ada nggak di Indonesia seperti itu, Ji? Sebenarnya kita kan diharuskan kalau di Jepang. Di perusahaan besar itu ada kayak di hotel, tetapi kebanyakan sih ya orang itu enggan untuk melakukan itu. Alasnya apa? Nggak pengen tahu kondisi tubuhnya, takut duluan gitu. Karena mungkin karena apa? Mereka udah tahu sebenarnya pola hidup mereka kurang bagus, lifestyle mereka kurang bagus. Jadi mereka udah takut duluan. Saya nggak begini nanti ya. Saya nggak begini nanti ya. Makanya mereka nunggu sampai Asung Karusi semua selamat ya. Jadi mereka nunggunya sampai parah lah.
pernah memang benar-benar sudah kelihatan penyakitnya baru diperiksa gitu. Ya Ya, ya, mudah-mudahan sih semua benar. sadar ya, karena kebanyakan itu kan kesadaran sendiri juga sebenarnya walaupun tidak ada dari perusahaan pun sebenarnya kalau kita sadar dan kita ingin tahu kondisi tubuh kita ya harus mau nggak mau sebenarnya 1 tahun sekali kita mau harus kengko sidang atau medical check up namanya ya. Oh, terima Dan saya kasih. juga, Hai. Terus? ya, saya juga suka minum dulu ya, ngerokok juga. Waktu ini ke Sindang itu nilainya A semua saya. Nggak ada yang B. Berarti bagus semua berarti ya? A-nya kan A yang bagus jadinya. A-nya yang bagus ya. Itu nggak A yang nomok kan bagus. dokternya? Biasanya kan nomok. Oh, Ya. enggak, asli itu asli. Mungkin ya kemungkinan itu dari lifestyle saya yang bisa mengontrol makanan, mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh saya sih. Luar biasa. Saya tuh kalau saya makan tuh nggak pakai bumbu, nggak pakai garam. Oh. Sumpah. Terus ya, setiap hari kayak gitu. Setiap hari, tapi seperti yang saya katakan tadi, 70% itu saya makan untuk tubuh. Ya, yang 30% misalnya saya makan dada ayam. Dada ayam itu kan nggak ada rasa. Saya nggak kasih bumbu. Nah, saya kasih sosis. Saya kasih sosis satu untuk penambah nafsu makan gitu loh. Sosis 1 atau 2 gitu. Wow. Seperti itu. Luar biasa. Harus belajar banyak nih sama Suto-san. Ya awalnya memang susah, memang enak. Tapi kalau setelah saya mempunyai goal body saya ya, yang dari dulu saya pinginin, saya nggak mau merusak dalam sekejap gitu loh. Saya pengen menjaga body saya ini seperti ini gitu loh. Itu yang terpenting. Jadi kalau saya makan kalau saya makan aneh-aneh itu saya berpikir kalau saya sudah makan saya pasti nyesel gitu loh. Wow. Oke, minasan. Jadi itu ya pembicaraan dari Suto-san. Jadi mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat ya. Jadi mungkin untuk kali ini ya mungkin kita akan cukupkan sampai di sini dulu ngobrol sama Suto-san ya. Jadi mungkin di lain kesempatan kita akan cari topik yang lain mungkin tentang kejelekan Jepang itu kayak gimana sih biar nggak kayaknya Indonesia ini sudah didoktrin untuk kerja ke Jepang semua gitu. Padahal masih banyak kesempatan kerja ke Korea, Hong Kong dan sebagainya. Kenapa sedikit sekali ke sana gitu. Jadi mungkin kita bahas sedikit kejelekan daripada Jepang nanti ya. Hai. Jadi nanti saya akan belajar banyak. Mungkin mulai hari ini saya akan belajar juga untuk lebih berolahraga lagi karena setelah nikah lagi ya itu jarang banget olahraga. Arigatou gozaimasu. Jadi mungkin saya akan coba lagi setelah saya. Jadi hari ini ya terima kasih waktunya. Mungkin sudah meluangkan waktu ya. Mudah-mudahan kesempatan ada lagi kita untuk berbicara atau ngobrol santai lah di hari ini ya. Hai. Oke. Hai. 今日は本当にありがとうございます。また次ね、またよろしくお願いします。はい。はい。ちょっとバイバイしてください。はい。バイバイしてください。はい。じゃあね。バイバイ。はい。ありがとうございます。じゃあね。